ассалому алайкум. Дар навор бо хабар ва рӯйдодҳои охирини рӯз бахши ахбори телевизиони Сух. Дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собиров. германия яке аз мамлакатҳои мутараққии олам мебошад. Дар кадом соҳа набошад, ин мамлакат пешқадам аст. ҳамкориро бо Ӯзбекистон то рафт мустаҳкам намудани ин кишвар аз он далолат медиҳад ки Ӯзбекистон низ дар арсаи умумиҷаҳонӣ мавқеи ба худ хосро соҳиб аст. президенти Германия Франк Валтер Штайнмайер дирӯз ба кишвари мо ташриф фармуд ва меҳмони мартабаи олиро дар аэропорти байналхалқии сарвазири Ӯзбекистон Абдулла Арипов пешвоз гирифт. имрӯз дар қароргоҳи Кӯксарой дар доираи хурд ва васеъ музокираи сарони ду давлат шуда гузашт ва дар он масъалаҳои ҳамкории сиёсӣ, савдо, иқтисодӣ, инвеститсиявӣ, молиявӣ, техникӣ ва гуманитарӣ маданӣ ва илова бар ин масъалаи рушди робитаҳо дар доираи формати Ӯзбекистон ва Иттифоқи Аврупо муҳокима карда шуданд. ҳаминро низ гуфтам ба маврид аст ки мавқеи васоити ахбори умум то рафт дар кишвари мо меафзояд. телеканалҳои кишвар бо телеканалҳои олам ҳамкориро ба роҳ монда истоданд ки натиҷаи тараққиёт ва ба талаби мамлакатҳои мутараққии олам ҷавобгӯ будани телерадиокомпанияи миллии Ӯзбекистон мебошад. аз рӯи хабари хизмати матбуоти вазорати корҳои хориҷӣ раиси телерадиокомпанияи миллии Ӯзбекистон Алишер Хаджаев бо телерадиокомпанияи Русия рӯзи 27 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Москав шартномаи ҳамкориро имзо кард. мувофиқи ҳуҷҷат акнун телеканалҳои давлатии ин ду кишвар дар доираи ҳамкорӣ масъалаҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва мадании ҳарду мамлакатро васеъ ва холисона намоиш медиҳанд. илова бар ин телерадиокомпанияҳои ин ду кишвар дар фестивалу конференсия ва форумҳои ду мамлакат ҳуқуқи иштирок карданро доранд. воқеан дар расонидани навгонии хабар ва тадбирҳо ба аҳолӣ саҳми оинии нилгун барҷаста аст ва телевизиони Сух низ ба ҳамин мақсад ба шумо хизмат мерасонад. хабари навбатиамон аз деҳоти ҳушёр. барои гирифтани пеши роҳи вазъиятҳои фавқулодда дар ҳудуди деҳоти ҳушёр аз ин чанде пеш машқи тактикии шӯъбаи вазъиятҳои фавқулоддаи ноҳия шуда гузашта буд. ҳоло дар ҳамин хусус 17 майи соли ҷорӣ дар ҳудуди деҳоти ҳушёр машқи тактикии шӯъбаи вазъиятҳои фавқулоддаи ноҳия шуда гузашт ва мақсади ташкили он гирифтани пешроҳи ҳолатҳои фавқулодда ва бемории сӯзок байни одамон ва чорпоён мебошад. дар он ташкилотҳои дахлдори ноҳия иштирок карданд. шифокорон дар бораи бемории сӯзок, сабаби пайдоиши он, гирифтани пеши роҳи он ва баъди гирифтор шудан ба ин беморӣ расонидани ёрии таъҷилӣ маълумот доданд. дар машқи тактикии ҳокими ноҳия Фаррух Хусаров, раҳбари сектори сеюм Саид Бурҳон Саид Мусоево иштирок карданд ва ба сухан баромада қайд намуданд ки гузаронидани машқҳои тактикӣ низ ба манфиати шаҳрвандон хизмат мекунад, зеро сиёсати кунунии мо пурра барои манфиати мардуми ин кишвари мутараққӣ хизмат мекунад. пас он мутасаддиёну мутахассисони дахлдор ба хонадонҳои ин ҳудуд даромада оиди бемории мазкур маълумотҳо доданд. ба аҳолӣ фаҳмониданд ки беэътибор набошанд ва барои гирифтани пеши роҳи он якҷоя мубориза баранд. хонадонҳое ки ин касалӣ ба назар расид, мутахассисон аҳли он аъзоёни оилаҳо ва чорвоҳои онҳоро аз назорати тиббӣ гузаронида чораҳои гирифтани пеши роҳи он бемориро ҷустанд. аз рӯи маълумоти сарвари шӯъбаи вазъиятҳои фавқулоддаи ноҳия Ҷалолиддин Ҷалолов, дар машқи тактикӣ ба ҳисоби умумӣ 184 нафар мутахассисони соҳаҳои мухталиф иштирок карданд ва ҳар яке аз рӯи соҳаи худ супоришҳои дар ҷараёни машқи тактикӣ додашударо иҷро намуданд. ба ғайр аз ин 14 адад техника ҷалб карда шуд. такрор шавад ҳам мегӯем ки дар замири ин гуна корҳои ташкилӣ манфиати инсон мехобад, зеро дар кишвари азизи мо манфиати инсон аз ҳар чиз болост. аз рӯи хабарҳои сайтҳои расмии рӯзҳои 29 ва 30 майи соли ҷорӣ ташрифи сарвазири мамлакати Русия Дмитрий Медведев ба Ӯзбекистон ба нақша гирифта шудааст. мақсади ташриф мустаҳкам намудани ҳамкорӣ ва имзо гузоштан ба шартномаҳое ки барои ҳарду кишвар манфаатдор аст. тафсилоти пурраро баъди ташриф хоҳем расонид. мавриди эътироф ва ифтихор аст ки Ӯзбекистон эътибори оламиёнро то рафт
به خود جلب می سازد، زیرا هر یک قرار و فرمان و دستورهای دولتی در این کشور پر را برای منفعت مردم این کشور آفتابی نگرانیده شده است. از جمله 5 تشبث مهم رهبر دولت پر را به منفعت جوانان، بلندبرداشتن مدنیت و معنویت آنها، تأمین حیات فراوان اهالی نگرانده شده است. در دایره 5 تشبث در ناحیه ما نیز کارهای خیلی نظررس به عمل تطبیق می‌گردند. حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. واقعاً 5 تشبث مهم در مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی جوانان و بلندبرداشتن معنویت آنها اهمیت مهم کسب می‌کند. این را می‌توان در مثال ناحیه سوخت دید. در دایره تشبث در مکتب‌های ناحیه محفل‌های مختلف براه مانده شده که آن در کشف استعدادهای نو و صیقل دادن استعداد جوانان صاحب استعداد عامل مهم می‌گردد. از این چند پیش در مکتب رقم 12 که در جماعت شهروندان محله قزلقیاه جایگیر است، در دایره 5 تشبث تدبیر دایر گردید. اهل دبستان بهر گذرانیدن تدبیر مذکور تیاری خوب دیده بودند و از همه مهمش آن بود که تدبیر به طریق آزمون شده گذشت. در نتیجه معلوم گشت که صنف بهترین این صنف نهمی ای مکتب دانسته شد. واقعا در این صنف خوانندگان اقتدارناک و استعدادناک بیشمار بوده. رهبری این صنف در ذمه آموزگار پیشقدم دبستان نظام علی میرزابیکوف می باشد. خوانندگان این صنف از بهترین و داناترین خوانندگان مکتب بوده. در آزمون و تدبیرها و مسابقه های ورزشی مکتب فعالانه اشتراک می کنند و پیوسته جایهای نمایان را اشغال کرده می آیند. در دایره 5 تشبث خوانندگان برآمد کرده اقتدار و استعداد خویش را محصول ایجاد دسته‌شان را نیز نمایش دادند. بند چهارم 5 تشبث به بلندبرداشتن معنویت جوانان، تشکیل نمودن کارهای استروکتوروی عاید وسیع ترغیب نمودن کتابخانه در بین آنها نگرانده شده است. از این خاطر در مکتب مذکور برای جلب نمودن خوانندگان به مطالعه کتاب‌های بدیعی اعتبار جدی ظاهر می‌گردد و در این سمت کارهای نظررس به سامان رسانیده می‌شوند. آزمون کتابخانه جوان بین خوانندگان مکتب ماهی 1 مرتبه گذرانیده می‌شود که این در افزودن شوق و هوس خوانندگان نسبت مطالعه کتاب‌های بدیعی همچون عامل مهم خدمت می‌کند. در حقیقت کتاب دوست بی‌غرض انسان است. کتاب این واسطه تربیه می باشد، گویم خطای صادر نخواهد شد، زیرا کتاب انسان را به راه راست هدایت نموده در خواننده خصلت‌های نجیب آدمی، آدم و آدمگری، گرفتن دست فتادگان، خیر و سخاوت، نیکی و جوانمردی را شکل می دهد. از این رو شخصی که کتابخوان است و با کتاب آشنایی دارد در حیات خود البته موفق خواهد شد. در واقع در انتهای تدبیر خوانندگان اقتدارناک تقدیرانیده شدند. Gözlerimga gece tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yo o'lishu hibathu kelmadi. Orizidek oydin erkanda gir etdi ihtiyob. Ruzg'orimdek ham ulg'anda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajratin kim yig'ladim devona bor. Kimsa bormi kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. پیشروی مملکت از هر جهت به درجه معنویات جامعه، سطح دانش و استعداد جوانان و البته تشبثی رهبریت علاقمندی دارد، زیرا اگر در جایی که تشبث هست آنجا مسئولیت نیز می شود و حس دخلداری هر یک ساکن دولت به تقدیر خلق و وطن بالاتر و والاتر می گردد. سرور دولت در هر برآمد خود عاید همین نکته پیشنهاد تشبث حرف میزند و این البته بیهوده نیست، چون که اگر تشبث کاری باشد حس مسئولیت و پیشبری کارهای جامعه در زمینه رهبریت بلندتر می‌گردد. همین باعث امروز در سراسر ازبکستان آفتابی در سمت اجرای 5 تشبث حیاتی پرزیدنت کارهای وسیع مقیاس دامن فراخ کردند. مهمش آن است که این همه 5 تشبث مهم برای جوانان به آینده نیک آنها نگرانیده و روانه کرده شده است، چون می‌دانید عاید بلند برداشتن معنویات جوانان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها از جانب سرور دولت 5 تشبث مهم پیشنهاد کرده شده بود. این همه تشبث مهم تمام ساحه‌های حیات جامعه را در بر می‌گیرد. در ناحیه ما نیز امروزها در سمت اجرای این تشبث‌ها خیلی کارهای نظررس کرده می شود و در اجرای آنها تمام جامعه حصه‌گذاری می‌کنند. این کارها بیشتر در مؤسسه‌های تعلیمات عمومی دامن فراخ کردند. به هر اجرای این 5 تشبث اهل مکتب ما از روزی پیشنهاد این مسئله‌های مهم حیاتی از جانب پرزیدنتمان کارها را آغاز کرده بودند.
ما کارها را برای خوبتر به راه ماندن تمام جامعه آموزگاری را سفربر کردیم، میگوید با ما حین صحبت دیرکتور مکتب رقم 16 ناحیه غیرت جان حمیدجانف. اهل مکتب مذکور بهره به عمل تطبیق کردن افزونگردانی شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر، دیگر نمودهای صنعت و کشف استعدادها، جسماناً آب و تاب دادن جوانان، آفریدن شرایط برای نمایان کردن قابلیت‌ها در ساحه ورزش، بهره تشکیل نمودن استفاده بری ثمرناک از تکنولوژی‌های کامپیوتری و اینترنت به خصوص بین طلبه و طالبان مکتب، بهره بلند برداشتن معنویت جوانان، تشکیل نمودن کارهای استروکتوروی آیدین، وسیع ترغیب کردن کتابخوانی، مسئله با کار تامین نمودن زنان و دختران امروزها کارهای نظرست را به اجرا رسانیدند. یعنی ما در این لحظه حالا اجرای پنتجبوس را در حیات مکتب رقم 16 محله اونبره می‌بینیم. ما در اساس قرار پرزیدنت 2019 مارت 5 تشبوس توگرکو تشکیل کرده شدگی قوقرچاق تئاترش تنیس من حاضر شما میبینتون چهارچلیک توگرکی تشکیل کرده شدگی دوزندگی توگرکی تشکیل کرده شدگی تنیسیون شахмат بدی کتابخانه و سپورتچیون من حاضر والیبال گروهش و بدی گیمناستیکش شاید همین میشون شما ما هم در حرکت کرده همین چیزا تشکیل کرده نه که همش عملی شده استوده است. سمت اولین تشبوس حول دولت جلب ساختن جوانان به صنعت و کشف استعدادها در مکتب بسیار خوب اجرا می‌گردد. اهل مکتب با قوه خود تئاتر لختک تشکیل کردند که روزی نوارگری با مهمانان از هنرنمایی طلبه و طالبان مکتب دیدن کردند. لختک ها در دست دختران صاحب استعداد مکتب به سخن درآمده به حاضران یکی از روایت‌های حیاتی را نمایش دادند. در مکتب محفل رسامی عمل می‌کند و شمار اخلاصمندان محفل در مکتب نیز زیاد است. محصول مهنت رسامان جوان به دقت همگان واگذار گردیده اکثریت اهل مکتب به صنعت رسامی هوسکاران و مهارت مربیان بار دیگر قائل شدند. صنعت انسان را رو به فرهنگ و مدنیت آورده توسط این ساحه در جامعه پیشروی و رشد نیز می‌شود. صنعت خودسرانجی را ترغیب و تشویق می‌کند و چون حالا گواه می‌گردد محفل رباب نوازی و دایره نوازی به آغوش خود یک چند نفر استعدادهای جوان را گرفته است. ورزش در آفتابیابی جامعه به خصوص جوانان و نورسان بس اهمیت کلان و مهم دارد. در مکتب الحال محفل‌های ششکه، شاهمات، والیبال، تنیس روی میزی و دیگر نمود ورزش عمل می‌کند و خوانندگان مکتب از این همه شرایط‌ها به طور وسیع استفاده می‌کنند. مربیان ورزشی مکتب نیز در راه صیقل استعداد ورزشکاران جوان بیش از پیش حرکت می‌کنند. گفتن ممکن است در این مؤسسه تعلیمی کنسپت مکتب، محله، عائله به طور خوب اجرا می‌گردد و از این همه پیشروی‌های مکتب اهل محله و والدان خوانندگان با خبر شده می‌استند. روز تدبیر ختم مکتب در این مؤسسه تعلیمی مهمانان حضور داشتند و از این همه نوگانی‌ها دیدن کردند. با کلکتیو معلمان همین مکتب رقم 16 شخصا برابری حمیدجان و غیرتجان که همه چیزا تشکیل کردن احسن میگیم آفرین همشون با کارشون با اومد تا اینجا امانت عینم زیادتر خدا خواست سال آینده باوری دارم که یک چند نمودهای چیزهای الهی اجرا میکنن. استفاده بری از تکنولوژی کامپیوتری در مکتب در دایره شرایط امکانیت صورت میگیرد و تشکیل آزمون‌های کتابخوانی، اهدای کتاب‌ها به کتابخانه مکتب از جانب آنهایی که این مؤسسه تعلیمی را ختم نمودند نیز خیلی خوب به راه مانده شده است و گفتن ممکن است امروز خزینه کتابخانه مکتب از حساب اهداهای اهل محله بایغنی می‌گردد. چون می‌بینید در مکتب برای اجرای برنامه ثمرناک استفاده بردن از زمین و عاقلانه استفاده بردن هر یک وجب این نعمت به‌بها کارها نظر رسد. و اهل مکتب در یک میدان مقدس گرمخانه تشکیل کردند و امروز در این گرمخانه پمیدار، لیمون و دیگر نمود سبزوات‌ها پرورش کرده می شود. با سبب آنکه این گرمخانه ناتشکیل است، بعضی زراعت‌ها در رفع سر به نمو کشیدن می باشد. مکتب مسکن علم و معرفت، مسکن اولین صاحب کسب و کار شدن اولادان نورس باشد. سمت پنجم تجبوس سرور دولت
این با جای کار دائمی تامین کردن زنان دختران به حساب می رود. دوزندگی سمت معمولی دختران می باشد و به ملال گفتن می توانیم که بینما دخترانی که از این سن آگاه نباشند کمی اندر کمند و یا عموما نیستند و امروز دختران ما از سیر دوزندگی به خوبی با خبر می باشند. امروز اهل مکتب با جلب ساختن متخصصان صاحب ملکه صاحب مکتب ماشین های چاکدوزی آوردن و توسط این دستگاه ها دختران با سیر و اسرار کسب دوزندگی آشنایی پیدا می کنند. الکی دختران به دقت همگان محصول مهنت خود را نیز گذاشتند. باز یک نوگانی دیگر در مکتب به قریبی عملی گشت. در مکتب گوشه خاطره و افتخار تشکیل کرده شد که در آن سهم سخاوتمندان محله زیاد است و همگان به دیروز و امروزی مکتب مثلا همین گوشه آشنایی پیدا میکنند. با یاری حامیان عمر خلیجه و نعمتالله هبتالله ما گوشه خاطره و افتخار تشکیل کرده بودیم. امروز شده شوی همین تدبیر هم می باشد. آن همینطور در یک گوشه زیباترین وطنمان سوخ شریف 5 تشبوس مهم و حیاتی پرزیدنت اجرای عملی خود را می‌یابد. این معنی آن را دارد که نفس گرم اصلاحات‌های حیاتی در هر یک گوشه وطن امروز مقام اجرا شدن و در عمل تطبیق شدن را می‌گیرد و در آن تمام طبقه‌های اهالی ازبکستان صاحب استقلال برابر اشتراک می‌کنند و خود را در این همه اصلاحات و دیگرگونی‌ها دخلدار می‌حسابند. ناحیه‌های دوردست همیشه در پیش نظر حکومت و سرور دولت می باشند، زیرا در جمع‌آمد ویدیو سلکتری که در ولایت فرغانه تحت رهبری سرور دولت شوکت میرزیویف شده گذشت، اسفالت‌پوش نمودن 35 کیلومتر راه اساسی ناحیه سوخ با تشکیلات‌های دخلدار از جانب رهبری دولت سپارش داده شد و لکه کارهای اسفالت‌پوش کردن راه سوخ آغاز یافته است. دوان مرکز ناحیه را اسفالت‌پوش کردند و الحال کارهای اسفالت‌پوش نمودن راه سوخ در سرحد چشمه محله چشمه ادامه یافته ایستاده است و همین را گفتن جایز است که سوخ یکی از ناحیه‌های دوردست است، اما چون در آغاز گفتیم همیشه در پیش نظر حکومت و سرور دولت می باشد. در اساس قرار و فرمانهای حکومت و دستورهای دولتی سال گذشته در ناحیه سوخ یک چند کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. در سال 2019 هم نیز کارهای ساختمانی در اساس دستورهای دولتی شده ایستادند که این البته برای مردم ناحیه سوخ خدمت میکند و تا رفت معمای مردم حل خود را یافته ایستاده است. تا رفت در ناحیه دگرگونی، آبادسازی، بنیادکاری اوج گرفته ایستاده است و اطمینان داریم که در آینده سوخ به یکی از شهرهای زیباترین وادی زرخیز فرغانه تبدیل می‌یابد و این البته در آینده خیلی نزدیک به عمل تطبیق می‌گردد. طوری که خبر دارید از این چند پیش مکتوب شکایتی اصغر انبرزاد را به شما رسانیده بودیم و اصغر انبرزاد در آن مکتوب خود گفته بود که در بازار مرکزی گرچند جای خیلی وسیع باشد هم سوداگران در بیرون بازار سودا کرده ایستادند. شکایت کرده بود و ما در اساس این مکتوب شکایتی اصغر انبرزاد به ماموریت بازار مرکزی مراجعت نمودیم و امروز اصغر انبرزاد باز به ما مکتوب شکایتی نیو مکتوب منتداری ارسال کرده است و در آن گفته است که عرض و سپاس به ماموریت بازار مرکزی میرسانم که این شکایت ما را به اینابت گرفته در بازار ترتیب را جاری نمودند. ما به مخلص دائمی تلویزیون سوخ اصغر انبرزاد نیز منتداری بیان میکنیم که به آینده سوخ، به رواجیابی سوخ، به عموما آبادسازی سوخ به فرق نیست. همیشه خود را اشتراکچی همین اصلاحات های انسان پرورانه حس میکند و برای آبادی، برای پیشرفت سوخ همیشه در سعی و تلاش است. عزیزان، در همین جا به بخش اخبار تلویزیون سوخ حسن انجام میبخشیم و گفتنیم که اگر فکر و درخواست یا اینکه یگان معمایی داشته باشید به ما توسط نامه ارسال نمایید. تلویزیون سوخ
همیشه در خدمت شما. برنامه های ما دوام دارد، با ما بمانید. در واقع دیروز در میدان مرکزی دستور کنسرتی با اشتراک صنعتکاران نامی وادی زرخیز فرغانه شده گذشت و بعد انجام بخش اخبار همان دستور کنسرتی را تقدیم شما میکنیم. از این رو با ما بمانید.